children. Okay, how the matter is made up of? Matter is made up of, you know very well, atoms and then molecules, isn't it? So that is the basic unit of the matter. Which one? Atom. The same manner, how the living things are made up of, which is the basic unit of the living things. You know, children, that is nothing but cells. Okay, so about the cell only today's class we are going to learn. So what is the topic, children? Fifth unit, the cell. See, first they given the classification of the cells, or otherwise the types of the cells. Cells mainly classified into two types. There is prokaryotic cells and then eukaryotic cells. Prokaryotic cells again subdivided into two types, that is bacteria and then cyanobacteria. Okay, what is the meaning of the prokaryote? Means the cells which does not have the nucleus, or otherwise you can say no true nucleus. Then eukaryotic cells again subdivided into the two types, that is the plant cells and then animal cells. It means it has the true nucleus. That's all about the classification of the cell. We are going to learn about in this lesson introduction. So what is this, children? This is the wall of the building, isn't it? So based on that only I am going to ask questions for you. Observe the two pictures given above. Do you observe any similarity between them? Okay, you should want to compare these two pictures. You want to observe it carefully. They ask question. What question? In this both picture, if you are comparing, means you have any similarity. Similarity means what? Similar. It means ஒரே மாதிரி எதனாச்சும் futures இருக்கா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. Okay, so close your eyes and imagine a brick wall. What is the basic building block of the wall? A single brick of course. Okay, கவனிங்கம்மா, நம்ம கண்ணை மூடிக்கிட்டு இந்த வாலை இமேஜின் பண்ணும்போது இதில் என்ன பேசிக் யூனிட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, அதாவது பேசிக் யூனிட் என்னென்ன, ஒரு சிங்கிள் யூனிட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு brick, அதுதான். ஓகேவா? Like a brick wall, your body is composed of basic building blocks and are named as cells. ஓகேவா? இங்க பாருங்க, இதுதான் brick wall. இது நம்மளுடைய பாடியோடைய செல்ஸ். ஓகே, தட் இஸ் த மசில்ஸ், டிஷ்யூஸ். இதில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எப்படி ஒரே ஒரு பிரிக் வந்து பேசிக் யூனிட்டாக இருக்கோ, அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ஒரு செல் வந்து என்னவா இருக்குது, பேசிக் யூனிட்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. கிளியர் சில்ட்ரன்? The next thing, what is the cell's definition you are going to learn? Yes, the cell is the basic structural and functional unit of every living organisms. நல்லா கவனிக்கணும். செல்லுன்னா basic structural and functional. Why it is called as the structural and functional means because it gives the shape. Okay, and also it is involved in the doing various function. So only it is called as like that. Clear? Next thing, the cell is self-sufficient to carry out all the fundamental and essential functions of an organism. ஓகேவா? அந்த செல் என்னன்னாக்கா ஒரு சிங்கிள் செல்லாக இருந்தாலும் சரி, அது தானாகவே என்ன பண்ணும், அந்த அந்த what are the fundamental or the important function is there in the organism, everything it can do itself. Clear? Next you are going to learn about the cell. All living things are made up of one or more cells. So there are variety of cell types. However, they all have some common characteristic features. நல்லா கவனிங்கம்மா. So all the living organisms made up of the cells. ஓகேவா? ஸோ நம்மளோட பார்த்தீங்கன்னா different variety or the types of the cell is there. ஓகே, அது வந்து காமனாக அதுக்குன்னு ஒரு characteristic features இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. Here some important information is given for us. Can you see a cell with your naked eye? அப்படின்னா என்னம்மா, செல் வந்து நம்ம கண்ணால் பார்க்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டுக்கிறாங்க. சரியா? அதுக்கு ஆன்சரும் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். Cells are very minute and said to be microscopic and cannot be seen with our naked eyes. என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, செல் வந்து ரொம்ப மைன்யூட்டாக இருக்கும், ரொம்ப ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும். சரியா? அதனால் அதுக்கு என்ன பேர்னாக்கா மைக்ரோஸ்கோபிக். மைக்ரோஸ்கோபிக் அப்படின்னா என்ன மீனிங்னா, நம்ம கண்ணால் பார்க்க முடியாது, மைக்ரோஸ்கோப்பை யூஸ் பண்ணி தான் பார்க்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட், தே கேன் பி அப்சர்வ் ஒன்லி த்ரூ எ ஸ்பெஷலைஸ்டு சயின்டிஃபிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கால்டு மைக்ரோஸ்கோப். கண்ணால் பார்க்க முடியாது இல்லையா, டைரெக்டாக பார்க்க முடியாது. அப்படி எப்படி தான் பார்க்க முடியும்னாக்கா சம் ஸ்பெஷல் சயின்டிஃபிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து யூஸ் ஆகுது. அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் பேர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோஸ்கோப். ஸோ யூ கேன் see the cell, children, with the help of the microscope. Clear? So nowadays an electron microscope is
used to magnify and observe the cells. இப்போ வந்து எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப்லாம் இருக்குது. அது மூலிமா நம்ம மேக்னிஃபை என்ன சின்னதாக இருக்கிறது கூட பெருசாக மாற்றி நம்மளால் அந்த செல்ஸ் வந்து கிளியராக பார்க்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் த மைக்ரோஸ்கோப். கிளியர். நெக்ஸ்ட் ஒன், டிஸ்கவரி ஆஃப் செல்ஸ். யார் வந்து செல்லை கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்றத பற்றி பார்க்க போகிறோம். த இங்கிலீஷ் மேன் ராபர்ட் குக் was a scientist, mathematician, and inventor. He improved microscope, which was used in those days, and built a compound microscope. So he placed water lens beside the microscope to focus the light from an oil lamp on specimen to illuminate them brightly, so that he was able to see the minute parts of the objects clearly. ஓகேவா? அதாவது என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா, இவர் தான் வந்து யாருனாக்கா ராபர்ட் குக். இவர் வந்து மேத்தமேட்டிஷியனாக இருக்கிறாரு, அப்புறம் இன்வென்டராக இருக்கிற ஒரு சிலது கண்டுபிடிச்சாரு. அப்புறம் வந்து என்ன பண்ணுறாரு, மைக்ரோஸ்கோப்பை இம்ப்ரூவ் பண்ணி மாடிஃபை பண்ணி எல்லாம் வந்து என்ன பண்ணாரு, நிறைய சேஞ்சஸ் வந்து பண்ணார். ஸோ ஹீ இஸ் த இன்வென்டர் ஆஃப் த மைக்ரோஸ்கோப். ஓகேவா? அது வந்து ஃபஸ்ட்டு எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு சில ஸ்பெசிமன் இங்கே வச்சுருவாங்க. சரிங்களா? ஆயில் லைட் பாஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த வெளிச்சம் படம் பார்த்துட்டு இங்கே வந்து இது மூலிமா என்ன பண்ணுவாங்க, வியூ பண்ணுவாங்க. இங்கே என்ன ஸ்பெசிமன் இருக்கோ அதை வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, பார்க்குவாங்க. சரியா? ஸோ அப்போ அந்த மைக்ரோஸ்கோப்பில் இங்கே வந்து என்ன இருக்கும், ஸ்லைட்லாம் இருக்கும். நீங்கள் பெரிய கிளாஸ் போகும்போது நீங்களும் லேபில் போய் அதை யூஸ் பண்ணலாம், அது பார்க்கலாம். சரிங்களா? ஸோ யார் வந்து இப்போ இந்த பேராகிராஃப்லேருந்து என்ன தெரியுதுன்னா, ஹூ இன்வென்டட் த மைக்ரோஸ்கோப்னு பார்த்தீங்கன்னா ராபர்ட் குக். ஓகே. நெக்ஸ்ட், ஒன் டே Cook made thin sections of the cork and observed them through the microscope. He observed many small identical chambers which were hexagonal in shape. He was surprised. அதாவது ஒரு கார்க்குனா லிட் இருக்கும் இல்லையா, அதை என்ன பண்ணுறாருனாக்கா மைக்ரோஸ்கோப் கீழே வச்சுட்டு அது பார்க்குறாரு. அப்படி பார்க்கும்போது அதில் என்னன்னாக்கா நிறைய சேம்பர்ஸ், அதுவும் நிறைய கம்பார்ட்மெண்ட் இருக்குது. ப்ளஸ் அதில் இருக்கிறது எப்படி இருக்குனாக்கா ஹெக்ஸகோனல் ஷேப்பில் இருக்குது. அதை பார்த்துட்டு அவர் என்ன வேந்து போனார் சொல்லிக்கிறாங்க. So after that he observed many objects like butterflies wings, bees compound eyes, etc. அது பார்த்ததுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணாரு, பட்டர்ஃப்ளை விங் வந்து அந்த மைக்ரோஸ்கோப் கீழே வச்சு பார்த்தாரு. அதுக்கப்புறம் பீஸ்லாம் இருக்கணுடைய அதனுடைய ஐஸ் வச்சு பார்த்தாரு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. Based on this observation, who published a book named Micrographia in the year 1665. அதாவது அவர் எப்படி அந்த நிறைய இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்லாம் யூஸ் பண்ணி, அதாவது நிறைய ஆர்கனைசேஷத்தை யூஸ் பண்ணி அதனுடைய செல்ஸை வந்து மைக்ரோஸ்கோப் யூஸ் பண்ணி பார்த்தார் இல்லையா, அதை பேஸ் பண்ணி அவர் வந்து ஒரு புக்கை வெளியிட்டார். அந்த புக்குக்கு பேர் என்னன்னாக்கா மைக்ரோகிராஃபியா. சரியா? எந்த வருஷம் வெளியிட்டார் பார்த்தீங்கன்னாக்கா 1665. ஸோ வேர் ஹீ ஃபர்ஸ்ட் யூஸ்டு த டேர்ம் செல். ஓகேவா? அப்போ தான் என்ன பண்ணார், மொதல் ஒரு செல்லுன்ற ஒரு வார்த்தையை வந்து யூஸ் பண்ணார், டேர்மே யூஸ் பண்ணு சொல்லியிருக்காங்க. ஹீ டிஸ்கிரைப்டு த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் டிஷ்யூ யூசிங் த டேர்ம் செல். ஓகேவா? இவர் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் டிஷ்யூ இது வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காரு, அதை பற்றி இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காரு. எதை யூஸ் பண்ணி சொல்லியிருக்காருன்னு பார்த்தீங்கன்னா செல்லு யூஸ் பண்ணின்னு சொல்லிக்கிறாங்க. ஓகே. இன் லாட்டின் த வேர்ட் செல்லுலா மீன்ஸ் எ ஸ்மால் சேம்பர். லாட்டின் வேர்டு அந்த வேர்ட் நேம் என்னன்னா செல்லுலா, அதனுடைய மீனிங் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மால் சேம்பர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. சரிங்களா? ஸோ த பிரான்ச் ஆஃப் சயின்ஸ் தட் டீல்ஸ் வித் த ஸ்டடி ஆஃப் செல்ஸ் இஸ் கால் செல் பயாலஜி. அதாவது செல் பயாலஜின்றது ஒரு சயின்ஸ் சப்ஜெக்ட். ஓகேவா? அது எதை பற்றி சொல்லுதுன்னா அபவுட் த செல்ஸ். கிளியர் சில்ட்ரன்? நெக்ஸ்ட் we are going to learn about what is a subtopic means the structural organization of the cell. ஓகே, அது செல்லினுடைய ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ த டைப்பிக்கல் செல் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் 3 மேஜர் பார்ட்ஸ். தட் இஸ் ஆன் outer cell membrane, a liquid cytoplasm, a nucleus. Okay, what are the 3 important parts of the cell means cell membrane, cytoplasm and then nucleus. Okay, analogous to the body's internal organ like eyes, heart, lungs, etc. Organelles are specialized structures and perform valuable functions necessary for normal cellular operation. So many distinct structures called organelles lie within the cell. நல்லா கவனிக்கணும். இப்போ நம்மளுடைய பாடியில் பார்த்தீங்கன்னா வேரியஸ் ஆர்கன்ஸ் இருக்கு இல்லையா,
So for example, heart, kidney, lungs, அப்படி இருக்கு இல்லையா? The same manner inside the cell, if you're seeing means there are various cell organelles will be present. சரிங்களா? அது என்ன இருக்கும்? Different structures இருக்கும். Okay, it will be involving in the different functions. Okay. Next, we are going to learn about the size of the cell. The size of the cells may vary from a micrometer, that is a million of a meter, to a few centimeters. Okay, micrometer வந்து few centimeters இருக்குன்னு சொல்லிக்கிறாங்க. Next, most cells are microscopic and cannot be seen with the naked eyes. நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம், நம்ம கண்ணால பார்க்க முடியாதுன்னு சொல்லிக்கிறோம் இல்லையா? அப்போ எதன் மூலயமா பார்க்க முடியும்? மைக்ரோஸ்கோப் யூஸ் பண்ணி தான் பார்க்க முடியும்னு சொல்லியிருக்கோம். So they can be observed only through the microscope. Cell means you should want to able to see only with the help of the microscope. Next thing children, smallest size of the cell is present in bacteria. So size of the bacteria cell ranges from 0.01 micrometers to 0.5 micrometers. நல்லா கவனிங்க. அதாவது ஸ்மாலஸ்ட் சைஸ் ஆஃப் த செல் வந்து எந்த ஆர்கானிசத்தில் ப்ரெசென்ட்டாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாக்டீரியா. இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த மைக்ரோ ஆர்கானிசம் தட் எவ்ரி ஒன் நோன். சரிங்களா? அந்த செல் பாக்டீரியாவில் இருக்கிற செல்லுடைய சைஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 0.01 மைக்ரோமீட்டர்லேருந்து 0.5 மைக்ரோமீட்டர் வரைக்கும் இருக்கும் அப்படின்றது சொல்லியிருக்காங்க. லிசன் சில்ட்ரன், திஸ் இஸ் த எக் செல். ஓகேவா? ஸோ இதில் இதை பேஸ் பண்ணி என்ன கொடுத்துருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த அதர் ஹேண்ட் த லார்ஜஸ்ட் செல் இஸ் த எக் செல் ஆன் ஆஸ்ட்ரிச் வித் 170 millimeter width. We can see this with the naked eye. ஓகேவா? இந்த எக் செல், இப்போ எக் ஆஸ்ட்ரிச் பேர்டு இருக்கும் இல்லையா, அதனுடைய எக்கில் இருக்கிற செல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அது எவ்வளோ மில்லிமீட்டர் வித் இருக்குனாக்கா 170 மில்லிமீட்டர் இருக்குது. ஸோ அதனுடைய சைஸ் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கிறதால நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும்? டைரக்ட் ஐஸாலே பார்க்க முடியும்னு சொல்லிக்கிறாங்க. ஓகேவா? ஸோ இன் ஹியூமன் பாடி the nerve cells are believed to be the longest cell. நம்மளுடைய பாடியில் பார்த்தீங்கன்னா எந்த செல் வந்து லாங்கஸ்ட் செல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கம்மா? nerve cell. Clear? Topic about the shapes of the cells we are going to learn. So cells are of different shapes. For example, some shapes are given in the below pictures. இது வந்து என்னன்னா nerve cells. ஓகேவா? இது என்னன்னாக்கா red blood cells. இது என்னன்னாக்கா muscle cells. Okay, all will be not similar. It has in the different shapes. Next one, number of the cells we are going to learn about the numbers. So the number of the cells present in different organisms may vary. Vary means different. So organisms may be either unicellular, otherwise it is called as a single cell, or multicellular. Organisms such as bacteria, amoeba, chlamydomonas and yeast are unicellular. அதாவது ஆர்கானிசத்தை வந்து பேஸ்ட் அந்த செல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 2 டைப்ஸாக கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க. அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா யூனிசெல்லார் அண்டு மல்டி செல்லார். யூனிசெல்லார்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் ஒன்லி ஒன் செல் ஆர் அதர்வைஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் த சிங்கிள் செல். அதுக்கு என்னென்ன எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா யூனிசெல்லார் ஆர்கானிசத்துக்கு பாக்டீரியா, அமீபா, கிளாமிடோமோனஸ் அண்ட் ஈஸ்ட். கிளியர்? நெக்ஸ்ட்டு on the other hand, organisms such as Spirogyra, mango and human beings are multicellular, that is made up of few hundred to millions of cells. ஓகேவா? அதாவது வேற ஒரு சிலது வந்து இதெல்லாம் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் த யூனிசெல்லர். பார்த்தீங்களா? ஒரு சில ஆர்கானியத்தில் வந்து மோர் தென் ஒன் செல், அது இட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் த மெனி செல்ஸ். அதுக்கு என்னென்ன எக்ஸாம்பிள் பார்த்துருக்கீங்க? மல்டிசெல்லர் ஆர்கானிசம், ஸ்பைரோகைரா, மேங்கோ, ஹியூமன் பீயிங்ஸ். ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன், இது பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் செல்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த படி ஃபியூ ஹண்ட்ரட் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் த செல்ஸ் வந்து இந்த ஆர்கானிசத்தில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. Listen children, so we are able to see one of the pictures, no? So the size of the what is this organisms will be varying from here. Cell size from smaller to will be going to the bigger one. ஒவ்வொன்று தான் பார்க்க போகிறோம். சரிங்களா? அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரம் ஸ்மால் டு லார்ஜ் சொல்லிக்கிறாங்க. அது இதில் வந்து சின்ன செல் எதில் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வைரஸ். வைரஸோட கொஞ்சம் பெருசுது பாக்டீரியா. பாக்டீரியாவோட பிளான்ட் கம்பேர் பண்ணும்போது நெக்ஸ்ட் பெருசு எதுனாக்கா எக் ஆஃப் ஹியூமன், அதுக்கப்புறம் எக் ஆஃப் ஃப்ராக், அதுக்கப்புறம் எக் ஆஃப் ஹென்ஸ், அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எக் ஆஃப் த ஆஸ்ட்ரிச். கிளியர்? ஸோ இப்படியே ரிவர்ஸில் வந்தீங்கன்னா அப்படியே ஆப்போசிட்டில் வரணும், அவ்வளோதான். நெக்ஸ்ட் ஒன், யூ ஆர் கோயிங் டு லேர்ன் அபவுட் த டைப்ஸ் ஆஃப் த செல். Generally, cells are classified into the 2 types. First one is prokaryotic cell. It has no true nucleus and no nuclear membrane. Another one is eukaryotic cell. It has true nucleus consisting of nuclear membrane. நல்லா கவனிக்கணும்.
So cells mainly classified into only two letters, you remember, prokaryotic and eukaryotic, P and E. Prokaryotic and eukaryotic. P means prokaryotic means it does not has the true nucleus and nuclear membrane. அப்படின்னா என்ன, இந்த prokaryotic ஆர்கானிஸ்ல நியூக்ளியஸ் இருக்காது, அந்த நியூக்ளியஸை சுற்றி நியூக்ளியர் மெம்பரேனும் இருக்காது. பட் யூகேரியாட்டிக் பார்த்தீங்கன்னா நியூக்ளியஸ் இருக்கும், அந்த சரௌண்டிங் நியூக்ளியஸை சுற்றி நியூக்ளியர் மெம்பரேன் இருக்கும். புரியுதா? ப்ரோகேரியாட்டிக், யூகேரியாட்டிக். நியூக்ளியஸ் இஸ் ப்ரெசன்ட், நியூக்ளியஸ் இஸ் ஆப்சன்ட். சாரிமா, nucleus is absent, nucleus is present. The nuclear membrane is absent and nuclear membrane is present. That's all. So we are going to learn detail about the prokaryotic cell. The unicellular organisms like bacteria has prokaryotic cells. Okay va? அதாவது prokaryotic cellக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லிக்கிறாங்க bacteria. It has no true nucleus. So this type of the nucleus is called as nucleoid. அதாவது இந்த பாக்டீரியாவில் ட்ரூ நியூக்ளியஸ், உண்மையான நியூக்ளியஸ் இருக்காது. சரிங்களா? அந்த நியூக்ளியஸ்க்கு என்ன பேருன்னு சொன்னீங்கன்னா நியூக்ளியாய்டுன்னு சொல்லிக்கிறாங்க. ஸோ நோ நியூக்ளியர் மெம்பரேன் இஸ் அரௌண்ட் த நியூக்ளியாய்டு. அந்த நியூக்ளியாய்டை சுற்றி நியூக்ளியர் மெம்பரேனும் இருக்காது. சரிங்களா? ஸோ தீஸ் செல்ஸ் வேர் த ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் லைஃப் ஆன் அர்த். அதாவது இந்த செல்லு தான் முதல்ல வந்து, அதாவது உயிர் உள்ள பொருள் எது வந்து நம்மளுடைய அர்த்தில் ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னது, இந்த ப்ரோகேரியாட்டிக் செல், அதுவும் பாக்டீரியா அப்படின்னு சொல்லிக்கிறாங்க. ஸோ இட் இஸ் ரேஞ்சிங் ஃப்ரம் 0.003 to 2.0 மைக்ரோமீட்டர் இன் டயாமீட்டர். அதாவது இந்த பாக்டீரியோட சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிக்கிறாங்க. எக்ஸாம்பிள் ஃபார் த ப்ரோகேரியாட்டிக் செல்ஸ் பாக்டீரியா. ஓகே, திஸ் இஸ் த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த பாக்டீரியா. ஸோ இட் ஹேஸ் த இன்னர் மெம்பரேன் அண்ட் ஆல்சோ த அவுட்டர் மெம்பரேன். And then it has the just tail-like structure. It is called as the flagella. Okay. So next, eukaryotic cell. Above eukaryotic cells we are going to learn. So cell which has true nucleus is called as eukaryotic cell. It is bigger than prokaryotic cell. அதாவது இந்த eukaryotic cellல நியூக்ளியஸ் இருக்கும். சரிங்களா? அதனுடைய சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா பிகரா இருக்கும் when compared to that of the prokaryotic cell. Then its organelles are bounded by membrane. இதனுடைய ஆர்கனல் என்ன மெம்பரேன் வந்து கவராக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. எக்ஸாம்பிள் plant, animal, most of the fungi and algae. So these all those things example of the eukaryotic cells. So this is the structure of the eukaryotic cell. அதில் பார்த்தீங்கன்னா மெம்பரேன் பவுண்டாக இருக்குது. அதில் உள்ள என்னென்ன ஆர்கனல் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிபோசோம்ஸ் இருக்குது, செல் மெம்பரேன் இது வந்து, அதுக்கப்புறம் நியூக்ளியஸ் இருக்குது சென்ட்ரல் பார்ட்டில். சரிங்களா? அந்த நியூக்ளியஸ் சுற்றி நியூக்ளியர் மெம்பரேன் இருக்குது. சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் மைட்டோகாண்ட்ரியா. We are going to learn about differentiation between the prokaryotic and then eukaryotic cells. நம்ம ஏற்கனவே பார்த்ததே தான் இப்போ திரும்பி ரீகால் பண்ண போகிறோம். ஸோ ப்ரோகேரியாட்டிக் செல்லினோட டயாமீட்டர் பார்த்தீங்கன்னா இட் ரேஞ்சஸ் ஃப்ரம் 1 to 2 மைக்ரான். சரிங்களா? யூகேரியாட்டிக் செல்ஸ் டயாமீட்டர் வந்து 10 to 100 மைக்ரான். ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் கிளியர். செகண்ட் பாயிண்ட், ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் மெம்பரேன் பவுண்ட் ஆர்கனல்ஸ். அதாவது மெம்பரேனால கவர் ஆகிற ஆர்கனல்ஸ் வந்து இதில் ஆப்சண்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னா இருக்காதுன்னு அர்த்தம். இங்கே ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் த மெம்பரேன் பவுண்ட் ஆர்கனல் லைக் ரிபோசோம்ஸ் அது மாதிரி. சரிங்களா? மைட்டோகாண்ட்ரியா மாதிரி. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நியூக்ளியஸ் இஸ் நாட் சரௌண்டட் பை நியூக்ளியர் மெம்பரேன். நியூக்ளியஸ் என்ன, அது நியூக்ளியர் மெம்பரேனால கவர் ஆகிருக்காது, இல்லை சரௌண்ட் ஆகிருக்காதுன்னு சொல்லிக்கிறாங்க. இங்கே ட்ரூ நியூக்ளியஸ் இஸ் சரௌண்டட் பை நியூக்ளியர் மெம்பரேன். நியூக்ளியஸ் இருக்கும், நியூக்ளியர் மெம்பரேனால சரௌண்ட் ஆகிருக்கும். நெக்ஸ்ட் ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் நியூக்ளியோலை. நியூக்ளியஸ்குள்ளே இருக்கிற பாட்டுக்கு பேர் தான் நியூக்ளியோலை, அது வந்து இங்கே இருக்காது. இங்கே ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் த நியூக்ளியோலை. தட்ஸ் ஆல் அபவுட் த prokaryotic and eukaryotic cells. Next we are going to learn detail about plant and also the animal cells. Okay, so both plant and animal cells are made up of cells. Both cells are eukaryotic in nature, having a well defined membrane bound nucleus. அதாவது plant and animal ரெண்டுமே எந்த கேட்டகரின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா என்ன கேட்டகரி, யூகேரியாட்டிக் செல்ஸ். ஓகேவா? அப்படின்னா என்ன இருக்கும், நியூக்ளியஸ் இருக்கும், நியூக்ளியர் மெம்பரேன் இருக்கும், அப்புறம் மெம்பரேன் பவுண்டு ஆர்கனல்ஸ் அதில் இருக்கும். அதில் பார்த்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா பிளான்ட் செல்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஸோ இட் இஸ் யூஸ்வலி லார்ஜர் இன் சைஸ், இட் இஸ் ஹார்ட் இன் நேச்சர். சைஸ் வந்து அந்த செல்லுடைய சைஸ் வந்து பெருசாக இருக்கும், அப்புறம் ஹார்டாக இருக்கும். செகண்ட் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா பிளான்ட் செல்ஸ் ஹாவ் எ செல் வால் இன் அடிஷன் டு த செல் மெம்பரேன். இங்கே இதுதான் வந்து என்னன்னாக்கா பிளான்ட் செல், உள்ளே இருக்கிறது செல் மெம்பரேன். சரிங்களா? அந்த அவுட்டராக இருக்குது இல்லையா, இந்த க்ரீன் கலர் அவுட்டராக இருக்குது, அதுதான் என்னன்னாக்கா செல் வால் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இது ஒன்லி பிளான்ட் செல்லில் தான் ப்ரெசென்ட்டாக இருக்கும். சரிங்களா? நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா பிளான்ட் செல்ஸ் ஹாவ் குளோரோபிளாஸ்ட் விச் கண்டெயின் குளோரோஃபில்.
பிளான்ட் செல் என்ன இருக்குது? குளோரோபிளாஸ்ட் இருக்குது. அந்த குளோரோபிளாஸ்ட் ஓகேவா? இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா என்னன்னாக்கா குளோரோபிளாஸ்ட். அந்த குளோரோபிளாஸ்ட்ல என்ன இருக்குனாக்கா கிரீன் பிக்மெண்ட் இருக்கும். அது என்ன பேருனாக்கா குளோரோஃபில். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட், plant cells have large vacuoles, centrioles are absent. See, நல்லா கவனிங்கம்மா. Plant cells have large vacuoles. Okay, but centrioles are absent. சரிங்களா? large vacuole இருக்கும், ஆனால் centrioles இருக்காதுன்னு சொல்லிக்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட், so this is the structure of the plant cell. Already I told to you. So next animal cells பற்றி பார்க்க போகிறோம். Animal cells are generally smaller than plant cells. It is not so hard as plant cell. இது வந்து காமனாக பெருசாக இருக்கும். எது பெருசாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா plant cell. ஆனால் animal cells எப்படி இருக்கணும்? ஸ்மாலராக இருக்கும் when compared to that of the plant cell. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா it is not so hard அப்படின்னா என்ன மீனிங்கு? இது வந்து ஹார்டாக இருக்கும், ஆனால் கம்பேர் பண்ணும்போது பிளான்ட் செல்லை கம்பேர் பண்ணும்போது ரொம்ப ஹார்டாக இருக்காது அப்படின்னு சொல்லிக்கிறாங்க. இல்லை செல்வாலே இருக்காது, அப்புறம் குளோரோபிளாஸ்டும் இருக்காது. அனிமல் செல்ஸ் மே ஹாவ் மெனி ஸ்மால் வேக்யூல்ஸ். என்னதுனாக்கா ஒரு சில சின்ன சின்னதாக வேக்யூல்ஸ் வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்புறம் சென்ட்ரியோல்ஸ் ஆர் ஃபவுண்ட் இன் அனிமல் செல்ஸ். சென்ட்ரியோல்ஸும் இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த அனிமல் செல்ஸ். இதில் வேரியஸ் ஆர்கன்ஸ் இருக்குது. என்னன்னாக்கா இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா மைட்ரோகாண்ட்ரியா, இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரியோல்ஸ், அதுக்கப்புறம் இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கோல்ஜி காம்ப்ளெக்ஸ், அப்புறம் இது வந்து என்னென்னா எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம், அப்புறம் நியூக்ளியஸ் இருக்குது. நியூக்ளியஸ்குள்ளே என்ன இருக்குனாக்கா ரவுண்டாக இருக்குதுல, அதுக்கு பேர் என்னென்னா நியூக்ளியோலஸ். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் இங்கே ஒன் ஆஃப் த ஃப்ளூயிட் வந்து ப்ரெசென்ட்டாக இருக்கும், அதுக்கு பேர் என்ன? சைட்டோபிளாசம். இந்த அவுட்டர் கவரிங் ஆஃப் த செல் இருக்கு இல்லையா அனிமல் செல், அதுக்கு என்ன பேர்னாக்கா பிளாஸ்மா மெம்பரேன். கிளியர்? நெக்ஸ்ட் ஒன், ஓகே, டைமென்ஷன், தட் இஸ் அ செல் ஸ்ட்ரக்சர். அதை பற்றி நம்ம படிக்க போகிறோம். ஹவு டஸ் செல் லுக் லைக், தென் வாட் இஸ் இட்ஸ் ஷேப் அண்ட் சைஸ்? அதுக்கு தான் ஆன்சர் தெரிய போகுது நமக்கு. See, the above cell shows a three-dimensional view. We can see the three sides of the cell structure. You can also view the size, shape and location on the organelles of the cell. ஓகேவா? இது வந்து 3-dimensional structure. இதில் பார்க்கும்போது என்னென்ன பார்ட்ஸ் நம்மளால பார்க்க முடியும்னா செல் மெம்பரேன், அப்புறம் நியூக்ளியஸ் இருக்குது, நியூக்ளியோலஸ் இருக்குது, நியூக்ளியஸ்குள்ளே இருக்கிற சர்க்கிள் லைக் ஸ்ட்ரக்சருக்கு தான் நியூக்ளியோலஸ் சொல்கிறோம். அப்புறம் சைட்டோபிளாசம் லிக்யூடு, then mitochondria one of the organelle, then Golgi complex, endoplasmic reticulum. இதில் என்னென்ன நம்ம இன்ஃபர்மேஷன் தெரியுதுன்னா சைஸ் ஆஃப் த செல், ஷேப் ஆஃப் த செல் அண்ட் லொக்கேஷன் ஆன் த ஆர்கனல்ஸ். எந்த ஆர்கனல் எந்த பார்ட்டில் வந்து லொக்கேட் ஆகிருக்குது, இந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து இந்த டயக்ராம் மூலயமா நம்மளால் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியுது. The 3D view is appealing because it is more like reality. அதாவது இந்த 3D வியூ எப்படி இருக்குன்னா ரியலாக எப்படி இருக்குதோ, எப்படி ரியலாக எப்படி பார்க்குறோமோ அது மாதிரி வந்து நம்மளுக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறாங்க. இன் 3D வியூ we can see the entire view of the cell. ஃபுல்லாகவே அந்த என்டையராக அப்படின்னா என்ன மீனிங்னா செல் முழுசாகவே அதோடைய எல்லா பார்ட்ஸும் நம்மளால் பார்க்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறாங்க. இட் எக்ஸ்போசஸ் த accurate size and then shape and shows the correct location of the செல் ஆர்கனல். அதாவது 3D வியூ மூலமா நம்ம கரெக்டாக அந்த செல்லுடைய அக்யூரேட்னு அது கரெக்டாக அதோட சைஸ் என்ன, அதனுடைய ஷேப் என்ன, சரிங்களா, அந்த ஆர்கனல்ஸ் வந்து எங்கே லொக்கேட் ஆகிருக்குதுன்றது நம்ம கிளியராக ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். சப்ஹெட்டிங் we are going to learn about cell components and their function. அதாவது செல்லுக்குள்ளே என்னென்ன காம்பனண்ட் இருக்குது, அதனுடைய மெயின் ஃபங்க்ஷன் என்ன, அதனுடைய ஸ்பெஷல் நேம்ஸ் என்ன அப்படின்றது கொடுத்துருக்காங்க. சரிங்களா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா செல் வால். ஓகே, இட் சரௌண்ட்ஸ் அண்ட் ப்ரொடெக்ட்ஸ் த செல், மேக் த செல் ஸ்டிஃப் அண்ட் ஸ்ட்ராங். இந்த செல் வால் எங்கே ப்ரெசென்ட் ஆகி ஏற்கனவே சொல்லிக்கிறேன் பிளான்ட் செல்லில் மட்டும்தான் ப்ரெசென்ட்டாக இருக்கும், அனிமல் செல் இருக்காது. அனிமல் செல்லை சுற்றி அந்த பிளாஸ்மா மெம்பரேன் சுற்றி இது சரௌண்ட் ஆகிருக்கும். செல்லுக்கு வந்து ப்ரொடெக்ஷனஸ் கொடுக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் செல் வந்து ஸ்டிஃபாகவும் ஸ்ட்ராங்காகவும் இருக்கிறதுக்காக இந்த செல் வால் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. இதனுடைய ஸ்பெஷல் நேம் என்னன்னாக்கா சப்போர்ட்டர் அண்டு ப்ரொடெக்டார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, விச் இஸ் கால்ட் அஸ் சப்போர்ட்டர் அண்ட் ப்ரொடெக்டார் மீன்ஸ் யூ வாண்ட் டு கிவ் த ஆன்சர் செல் வால். நெக்ஸ்ட் செல் மெம்பரேன், இது வந்து ரெண்டு செல்லுமே ப்ரெசென்ட்டாக இருக்குது. ஓகேவா? ஹோல்ஸ் அண்டு ப்ரொடெக்ட் த செல், அதாவது அதை வந்து ஸ்ட்ராங்காக மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்காகவும் ப்ளஸ் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் ஆகுது. நெக்ஸ்ட்டு கண்ட்ரோல் த மூமெண்ட் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் இன் அண்ட் அவுட் ஆஃப் த செல். இந்த செல் மெம்பரேன் மூலயமா செல்லுக்குள்ளே இருந்து வெளியே சப்ஸ்டன்ஸ் மூவ் ஆகும், இல்லை வெளியிலிருந்து உள்ளவும் உள்ளேருந்து வெளியே மூவ் ஆக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. இதனுடைய பேர் என்ன, ஸ்பெஷல் நேம் பார்த்தீங்கன்னா கேட் ஆஃப் த செல், விச் இஸ் கால்ட் அஸ் தி கேட் ஆஃப் த செல், செல் மெம்பரேன்.
Next, cytoplasm. Even it is also present both the cell. A watery gel-like material in which cell. ஸோ சைட்டோபிளாசம் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜெல் மாதிரி இருக்கும் சரிங்களா. ஸோ இது வந்து என்னன்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா இன் இதில் வந்து செல் ஆர்கனல்ஸ் எல்லாம் வந்து என்ன இருக்கும் ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கு. ஸோ இதனுடைய ஸ்பெஷல் நேம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏரியா ஆஃப் த மூவ்மெண்ட். ஓகேவா. நெக்ஸ்ட் மைட்ரோகாண்ட்ரியா. ஈவன் திஸ் ஆர்கனல்ஸ் ஆல்சோ present in the both the cell. It produce and supply most of the energy for the cell. ஸோ இது நமக்கு என்ன ஸ்பெஷல் நேம்னா பவர் ஹவுஸ் ஆஃப் த செல். ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தான் ரெஸ்பிரேஷன் நடந்து அது மூலயமா எனர்ஜி வந்து ரிலீஸ் பண்ணும். எனர்ஜி வந்து ஸ்டோர் பண்ணிட்டு நமக்கு தேவையானப்போ கொடுக்கும். அதனால தான். Next, chloroplast. It is present only in the plant cell. Okay, it contains the green pigment called the chlorophyll. Then capture the energy of the sunlight and use it to produce food for the cell by photosynthesis. ஒன்றும் இல்லைம்மா, குளோரோபிளாஸ்டில் குளோரோஃபில்ன்ற பிக்மெண்ட் இருக்கும். இது என்ன பண்ணும், சன்லைட்டை வந்து கேப்சர் பண்ணிடும், அதாவது அப்சர்வ் பண்ணிக்கும். அதை யூஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த பிளான்ட்ல இருக்கிற குளோரோஃபில்லை யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணும், அதனுடைய ஃபுட்டை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். அந்த ப்ராசஸ்க்கு தான் பேர் என்னன்னாக்கா ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் சொல்கிறோம். ஸோ இதனுடைய ஸ்பெஷல் நேம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட் ப்ரொடியூசர் ஃபார் த செல். இட் இஸ் டேக்ஸ் பிளேஸ் ஒன்லி இன் த பிளான்ட் செல். நெக்ஸ்ட் வேக்யூல்ஸ். ஸ்டோர் ஃபுட்டு, வாட்டர் அண்டு கெமிக்கல்ஸ். இது வந்து ஸ்டோரேஜ் பார்ட்டாக ஆக்ட் ஆகுது. ஃபுட்டு, வாட்டர், கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்குது. இதுக்கு என்ன ஸ்பெஷல் நேம்னா ஸ்டோரேஜ் டேங்க். விச் இஸ் கலர் ஸ்டோரேஜ் டேங்க்னா vacuoles. Next, nucleus. It acts as the brain of the cell, then regulates and controls all the cell activity. அதாவது நியூக்ளியஸ் வந்து பிரெயின் ஆஃப் த செல். எப்படி நம்மளுடைய பாடியில் பிரெயின் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட், அது மாதிரி நியூக்ளியஸ் தான் செல் பார்ட்லேயே வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இது வந்து எல்லா ஃபங்க்ஷனையும் ரெகுலேட் பண்ணும், கரெக்டாக நடக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும், ப்ளஸ் கண்ட்ரோலும் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறாங்க. இதுக்கு என்ன பேர் ஸ்பெஷல் நேம்னா கண்ட்ரோல் சென்டர். நெக்ஸ்ட் நியூக்ளியஸ் மெம்பரேன். ஓகேவா. இட் சரவுண்ட் அண்ட் ப்ரொடெக்ட்ஸ் த நியூக்ளியஸ், கண்ட்ரோல் த மூவ்மெண்ட் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் இன் அண்ட் அவுட் ஆஃப் த நியூக்ளியஸ். அதாவது நியூக்ளியஸ் சுற்றி இருக்கிற மெம்பரேனுக்கு பேர் தான் நியூக்ளியர் மெம்பரேன் சொல்கிறோம். இதனுடைய வேலை என்னன்னாக்கா சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து நியூக்ளியஸ்குள்ளேருந்து வெளியவும் வெளியிலேருந்து உள்ளே போகிறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். இதுக்கு என்ன பேர்னா கேட் ஆஃப் த நியூக்ளியஸ். தட்ஸ் ஆல் சில்ட்ரன். தேங்க்யூ.